یہ جو زندگی ہے، یہ جو سانس کی آمد و شد ہے، یہ عجیب و غریب رنگ دکھاتی ہے انسان کو۔ بعض لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان کو کبھی گرم ہوا بھی نہیں چھوتی، انہیں معلوم ہی نہیں زندگی کا اصل حسن اور سنگار کیا ہے۔ اور جو لوگ زندگی کا مقابلہ کرتے ہیں، چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حصے کا خراج مانگتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ لاہور جس میں کبھی میرے پاس رات سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور میں باغوں میں بینچوں پر سو جایا کرتا تھا، اسی لاہور سے میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی بنا۔ آج ایک ایسا بچہ آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں جس نے دن رات محنت کی، حتیٰ کہ وہ تنور میں روٹیاں بھی لگائیں اور روٹیاں بھی پکائیں، جس کو نہ موسموں کی شدت کا احساس تھا نہ کچھ تھا۔ گرمی ہے کہ سردی ہے، اس کے لیے سارے موسم ایک سے تھے، ایک بھوک کا موسم، ایک پیاس کا موسم اور ایک مسلسل جد و جہد کا موسم۔ یہ اس بچے کی کہانی جو میں اس کی اپنی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے اور آپ احترام کریں گے کہ جب وہ آئے تو آپ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر جتنا بھرپور استقبال کر سکیں، بجتی تالیوں، مسکراہٹوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں پنجاب میں بی اے میں فرسٹ آنے والا بچہ محسن علی۔ یہ سارے دوست، یہ تو خیر ہال میں بیٹھے ہیں، لیکن 64 ملکوں میں کروڑہا لوگ، کروڑہا سماعتیں اور آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کی باتیں سنیں گی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، پرائمری سکول کون سا تھا، ماسٹر کیسے تھے، گھر کے حالات کیسے تھے، مڈل کہاں سے کیا، میٹرک کہاں سے کیا، پھر کیا ہوا، زندگی کہاں کہاں لیے پھری، کچھ ہم کو بھی بتلا بابرے، شام ہوئی گھر آ بابرے۔ گاؤں میاں رحیمہ، تحصیل و ضلع حافظ آباد، وہاں میں پیدا ہوا تھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میاں رحیمہ سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی، اپنی میٹرک کی تھی۔ اس کے بعد میں ڈی اے ای کرنے کے لیے سویڈش کالج گجرات سروس موڈ پر چلا گیا کہ وہاں ڈی اے ای کروں گا تاکہ جو ہے نا روزگار کوئی مل جائے گا۔ ڈی اے ای میں نے 2009 میں کیا اور نوکری کے لیے جگہ جگہ در بدر پھرتا رہا۔ نوکری کے درمیان یہ جو جگہ جگہ در بدر پھرنا ہے، یہی تو وہ مقامات ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں سے کیسا جواب ملا اور اس دن موڈ کیسا تھا، پھر کیسی افسردگی ہوئی۔ ہر طرف سے جو ہے نا شکوے جواب ہی ملتے تھے، جو نہ ہی ہوتی تھی۔ ایون کہ وہ فرمز جن میں اپوائنٹمنٹ جن میں ضرورت بھی تھی کارکنوں کی، وہ بھی جو ہے نا نہیں کرتے تھے۔ ہر جگہ مجوسی، کبھی سڑک پر بیٹھ جانا، رات وہیں گزار دینی، کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو نا ایک تڑپ تھی دل میں کہ کچھ کرنا ضرور ہے۔ بہت سے تانے سنے، پاگل اور سم تھنگ ایلس، بہت سے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ اب ایکسپلین نہیں کیے جا سکتے۔ دل میں تڑپ تھی کہ کرنا کچھ ضرور ہے، اور یہ بھی خواہش تھی کہ ایک دن ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ پھر جی مزدوری تو شروع سے کر رہا تھا، جب سے پیدا ہوا ہوں، جو ہوش سنبھالی ہے تب سے جو کام ملا وہ کرتا آ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور بی ایس سی، پھر ڈی اے کے بعد بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس سٹارٹ کی۔ افورڈ نہیں کر پایا تھا، فائنینشیل پرابلم تھی۔ پھر سوچا 5-6 ماہ ہیں، ان میں کیوں نہ بی اے کے ایگزام دے دوں تاکہ ایجڈ بھی نہ ہو جاؤں، کم سے کم ایگزام تو دے دوں۔ اور پھر لاہور چلا آیا اور ادھر کام بھی کیا، جو اپنے چھوٹے بھائی میرے آلریڈی یہاں کام کر رہے تھے اسلام پورہ میں، وہاں کام بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی ہے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ دن ہے یا یہ رات ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ سوتا تھا۔ بس ان 6 ماہ میں نے بی اے کی تیاری کی ہے، اور الحمدللہ 690 نمبر لینے کی خواہش تھی اور 688 اللہ نے دی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ کو
अपने कौन कौन से उस्ताद और प्रोफेसर याद आते हैं? मुझे अपने सारे टीचर्स याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे। जिस भी मैट्रिक में भी, प्राइमरी में भी, मिडल में भी खिजर साहब हैं, खालिद सईद साहब हैं, ये मेरे मिडल के जो है ना वो उस टीचर थे। साइंस टीचर मुख्तार साहब थे मैट्रिक में, और वो खालिद साहब भी थे, ये बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इसके अलावा कॉलेज में फ़ारूक साहब हैं, अफजल नाजिर साहब हैं, और मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनसे मेरी दोस्ती भी थी। नसर अली राना साहब, वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जब बीए में मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ मेरे नदीम फ़ारूक साहब हैं, और साथ ही मेरे ताहिर हजाज साहब हैं, जो इन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ, और मुझे याद भी बहुत आते हैं और आते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मज़ीद आगे के क्या इरादे हैं दिल इंशाअल्लाह नातवां के? एमए इंग्लिश इंशाअल्लाह, और नेक्स्ट सीएसएस इंशाअल्लाह। एमए इंग्लिश करने के बाद सीएसएस, जी इंशाअल्लाह, उसके बाद अफसर बनना है, इंशाअल्लाह, अवाम की खिदमत करनी जी है, इंशाअल्लाह। जिस तरह मौजूदा अफसर कर रहे हैं। नो नो, हाँ, एक्चुअली मैं अवाम की जो है ना खैर खाई करूँगा। जो हालात मैंने देखे हैं, मैं कोशिश यही करूँगा मुझ जैसा इंसान जो है ना, जो काबिल भी हो, और उसको मैं ऐसे वोज़ और सिचुएशन का जो है ना सामना करने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आपके वालिद साहब क्या करते थे? वो मजदूरी करते हैं गांव में। तंदूर में रोटियां लगाना ये तो लड़कियों बालियों का काम है, आपने इसको बाकायदा सीखा था या वक्त नहीं, ने सीख ही रहा था, वक्त ने सिखाया और सीख भी रहा था, लेकिन ज़्यादा ये नहीं सीख पाया क्योंकि को रोटी चंगी पका लेंदा सी या एमी गाग कहंदा सी होया है कि लैंदा? नहीं, अभी पकानी सीख रहा था। छोटा भाई था ना, वो सपोर्ट करता, वो सामने बैठे हैं। छोटा भाई है यहाँ? जी बिल्कुल। जरा उन्हें बुलाएं, किधर हैं? गजनफर अली तशरीफ लाएं। आपने इन्हें रोटी पकाना सिखाई थी? जी बिल्कुल। मैं बीए में इधर आ गए थे लाहौर करने के लिए, तो जितने अखराजात थे, ये साथ काम भी करता था, 2 घंटे पढ़ाता भी था ट्यूशन, तो जितने अखराजात थे ना वो मैंने बर्दाश्त किए और मेरे छोटे भाई ने बर्दाश्त किए। आप तंदूर पर भी रोटियां जी, लगाते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे जी, और जो वक्त बचता था उसमें अपनी तैयारी भी करते थे। जी बिल्कुल। सुन लें सुनने वाले, ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ करते हैं। बिल्कुल। आप जिस दुकान पर या होटल पर काम करते दुकान थे, है जी, दुकान है वो यहाँ हैं जी, आपके जहाँ मेरे से छोटा भाई काम करता था वो है, सामने बैठे हैं, अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा जी, किधर है? जी आइए जी, अल्लाह रखा, ये होटल के मालिक हैं। ये दुकान के मालिक है। अल्लाह रखा के अलावा कोई और आपका मजदूर दोस्त जो उन दिनों साथ हो, इस वक्त यहाँ आया हुआ है आपके साथ? जी नासिर अली राना है, जो उनके भाई भी नासिर? हैं, उस्ताद हैं और दोस्त भी हैं, और अल्लाह रखा के बड़े भाई भी हैं, 2 आइए हैं। जी, अल्लाह रखा और आपके भाई और दोस्त, आप हमारे इस वक्त मेहमान बनते हैं शरबत फौलाद इरफानी के। कहते हैं कि 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है शरबत फौलाद इरफानी, जिसका कोई नहीं सानी, इरफान फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आप उस होटल के मालिक हैं जी सर। जहां ये दोनों भाई काम करते जी, थे? इसका छोटा भाई मेरे पे काम करता था। वहाँ जी, काम ये कामचोर तो नहीं थे? नहीं सर, नहीं। गांव जब जाते थे ना, इन्हें छोड़ के जाते थे। अच्छा। जो दुकानदारी, जो पैसे वहाँ होते, इसका भाई गिनता था, तो इन्हों कोई टेंशन नहीं। मैंने इनको बताया जब आपको जब पैसे चाहिए हो, खाना पीना वहाँ से आपने, तो वो भाई भी इधर काम करता, वो इन्हें पढ़ाता रहा, खर्चा भी देते रहे। आप ही ये काम करते रहे, वरना सीखते भी रहें। 150 रुपया का जितना टाइम लगाता उतने पैसे भी देता था, आगे रोटी पैक करता था, लगाता भी था, पेड़े भी बनाता था, सारा काम करता था ये। अच्छा, तो आपका होटल तो खूब चलता होगा या दरमियाना सा जी, काम? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चलता है। जहाँ ऐसे नेक नियत बच्चे काम कर रहे होंगे, खुदा बरकत डालता है, नियतों पर मदार होता है हर चीज। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिना शक। अच्छा, ये कभी फिल्म वगैरह देखते थे?
نہیں میں نے نہیں دیکھا. हाँ کام کرتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے. काम करते थे और पढ़ाई करते हाँ थे जी. और इनको दुनिया की कोई खबर नहीं थी कि नहीं, दुनिया कहाँ है किधर है. نہیں کوئی نہیں خبر. टेलीविजन देखते थे. نہیں टेलीविजन नहीं देखते, दूसरे को नहीं देखने देते थे. अच्छा जो लगा भी होता तो अपने पढ़ाई पे मसरूफ़ रहते थे. जो लड़के आके देखते थे ना दुकान पे, दुकान बंद करके रात 1 बजे से आते थे ना, तो ये अपनी पढ़ाई में मुंह उधर कान कर लेते थे. वो कमरे में कितने लोग होते थे? 8-10 होते थे 8-10 लोग उस कमरे में, जी. यहाँ पे ये पढ़ाई करता था जहाँ बैठ के ये बच्चा पढ़ाई करता जी. था. शोर भी वहाँ पे होता था, मैं भी यहाँ पे मौजूद होता था, शोर भी होता था वहाँ. शोर भी होता था. ये पढ़ाई करता था अपनी. वहाँ टेलीविजन लगा हुआ था. हाँ जी कमरे में? लगा हुआ, नहीं बनना नहीं, ये नहीं देखते थे. वाह माशाल्लाह. देख इस तरह से कहते हैं सखुनवर सेहरा. बीए तो लाखों लोगों ने किया होगा, पोजीशनें लाखों लोगों ने ली होंगी, अच्छे नंबर लिए होंगे, लेते रहेंगे. ये गैर मामूली दिमाग का मालिक है मोहसिन, अल्लाह इसको सलामत रखे. और इसके जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, इसके और इसके माँ बाप के और भाइयों की आंखों में जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, और इसके दोस्तों की आंखों में जितने सजल ख्वाब हैं, अल्लाह उन सब को पूरा करे. आमीन सुम्मा आमीन.